اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الاکرمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین حضرات، یہ بالکل بے ادبی ہے کہ بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کے صدارتی خطاب کے بعد پھر کوئی خطاب ہو۔ آپ تو اکثر خطاب سنتے ہی رہتے ہیں، میں بھی آپ کا اپنا ہوں، ہم پھر آئیں گے پھر خطاب ہوگا۔ ایکچوئل آج کی جو تاریخ تھی تقریباً 4 مہینے پہلے مدگل، جو آپ کے کرناٹک کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے ہمارے بھائیوں نے تاریخ لی تھی، اور پھر اس کے بعد ہمارے حضرت سید احمد پیر صاحب قبلہ گزشتہ 1 مہینے سے مسلسل جو ہے آج کی تاریخ کے لیے بارہا تقریباً 1500 فون اب تک کر چکے ہیں۔ تو مدگل میں اس نیت سے گیا تھا کہ ایک آدھا گھنٹہ وہاں پر خطاب کروں، پھر اس کے بعد دوڑا بھاگا یہاں پر چلا ہوں، تاکہ یہاں پر کم سے کم کچھ دیر گفتگو ہو حضرت کے خطاب سے پہلے۔ لیکن جب مدگل پہنچا تو آپ یقین مانیے کم و بیش 10,000 مرد و خواتین آج وہاں جمع تھے۔ تو میں نے سوچا کہ بھئی اتنا بڑا مجموعہ ہے اور میں اکیلا مقرر ہوں، اگر میں بھی ان کو بات نہیں بتاؤں گا تو وہ بیچارے اتنی دور سے جو اتنی بڑی تعداد میں مرد و خواتین آئے ہوئے ہیں، اور ان کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو پھر میں نے دل کھول کے 2 گھنٹے ان سے خطاب کیا، اور پھر میں یہاں پر بالکل قریب پہنچا تو احمد پیر صاحب بولے حضرت خطاب کے لیے کھڑ گئے، تو میں چلے جا رہا تھا، تو پھر مجھے خیال آیا کہ بندہ نواز کا شہزادہ ہے تو دیدار کر لینا چاہیے۔ پھر حیدر ولی صاحب قبلہ کو میں نے فون کیا، حضرت بولے نہیں دعا کے لیے ضرور تشریف لائیے۔ تو میں پھر حاضر آ گیا، اور الحمدللہ آپ سے خطاب ہوتا رہے گا، یہ مجلسیں ہماری چلتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہوتا رہے گا، پھر ہم بیان ضرور کریں گے۔ لیکن ایک بات صرف آپ سے عرض کر دیتا ہوں ضمناً، تاکہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کا ثواب مجھ کو بھی نصیب فرمائے۔ دیکھیں معزز سامعین کرام، اکثر اور بیشتر ہمارے معاشرے میں بے ادبیاں، گستاخیاں عام ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے دور میں جب یہ دور فتنوں کا دور کہلا رہا ہو، انتشار کا دور ہو، اختلاف کا دور ہو، تو ایسے دور میں اپنے ایمان کو بچانا یہی ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے ساتھ ایمان کی حفاظت ہمارے اوپر واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ اور ایمان کی حفاظت، ایمان کہتے کس کو؟ ایمان نہ داڑھی کا نام ہے، ایمان نہ ٹوپی کا نام ہے، ایمان نہ جبے کا نام ہے، ایمان نہ کرتے پیجامے کا نام ہے۔ ایمان نام ہے عشق رسول کا، ایمان نام ہے عشق اہل بیت کا، ایمان نام ہے ادب کا، احترام کا، تعظیم کا۔ تو اب پیارے دوستو، ہماری زندگیوں میں ہمیں اپنے بزرگوں کا ادب، اولیاء اللہ کا ادب، اہل بیت پاک کا ادب، صحابہ کرام کا ادب، رسول اللہ کا ادب، دیگر انبیاء کا ادب اللہ نے ہمارے اوپر لازم کر دیا ہے۔ جہاں کہیں بھی بے ادبیاں آ جاتی ہے تو پھر ساری عبادات غارت کر دی جاتی ہے، حقیر کر دی جاتی ہے، ہلاک و تباہ و برباد، نیست و نابود کر دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں لوگ جو ہے سادات اکرام کی بے ادبیوں پر اتر آئے ہیں، سادات اکرام کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ دیکھو میرے بھائی، بس ایک بات بتا کے عرض کر دیتا ہوں کہ ہر کسی کو اپنا بیٹا پیارا ہوتا ہے۔
गुनहगार बाप को गुनहगार बेटा प्यारा होता है, काले पीले बाप को उसका अपना बेटा प्यारा होता है। कोई भी आदमी हो, कितना गरीब से गरीब तर हो, जो झोपड़ पट्टी में रहने वाला हो या फुटपाथ पे भी रहने वाला हो, उसको अपनी औलाद प्यारी होती है। तो जब दुनिया के ऐसे कमज़ोर से कमज़ोर तर लोगों को अपनी औलाद प्यारी होती है, तो फिर जिनको अल्लाह ने आला से आला, अरफा से अरफा बनाया है, उनको अपनी औलाद कैसी प्यारी नहीं होती है। तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नस्ल है सादात इकराम, ये नस्ल है, आप इसका एहतराम करना आपके ऊपर, मेरे ऊपर लाजिम है, वाजिब है, ज़रूरी है। सादात इकराम चाहे कितने भी गुनाहगार हो जाए, कितने भी खताकार हो जाए, आपकी मेरी नज़र में वो गुनहगार हो सकते हैं, लेकिन रसूल अल्लाह की नस्ल है तो रसूल अल्लाह की नज़र में वो प्यारे ही प्यारे हैं। अहले बैत की नज़र में वो प्यारे हैं, वो जिनकी औलाद है अपने बाप दादाओं की नज़र में प्यारे हैं। तो हम अपने उनके बच्चों के साथ हम बदसलूकी नहीं कर सकते। सादात कितने भी गुनहगार हो जाए, खताकार हो जाए, कायनात का कोई मौलवी सैयद को बतौर नज़र, ये लीजिए मेरी तरफ से ये 1 करोड़ रुपए ज़कात के आप रखिए, इतनी बड़ी रकम भी है तो कोई सैयद को ज़कात नहीं दे सकता। इसमें सुन्नी वहाबी का भी झगड़ा नहीं है, अहले हदीस का भी यही मसला है, सुन्नियों का भी यही है, वहाबियों का भी यही है। सारे लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं, सैयद को बराह रास्त ज़कात नहीं दी जा सकती है। अब सवाल पैदा होता है क्यों नहीं दी जा सकती है, तो जवाब मिला है कि उनकी रगों में रसूल अल्लाह का खून दौड़ रहा है, वो आले नबी है, वो औलाद अली है, वो सैयद ज़ादे हैं, उनको ज़कात नहीं दी जा सकती है। तो फिर ज़कात के मामले में 1400 साल बाद भी जब उनकी सियादत का लिहाज रखा जा रहा है, उनकी जो है गुनाहगार होने के बावजूद भी उनकी सियादत का लिहाज रखा जा रहा है, उनके गरीब होने के बावजूद भी उनकी सियादत का लिहाज रखा जा रहा है, उनके कमज़ोर नातवा होने के बावजूद भी उनकी सियादत का लिहाज रखा जा रहा है। ये दर्स अल्लाह इसीलिए दे रहा है कि सैयद चाहे गरीब भी हो जाए उसकी सियादत में फ़र्क नहीं आता, कमज़ोर नातवा हो जाए उसकी सियादत में फ़र्क नहीं आता, गुनाहगार खताकार हो जाए उसकी सियादत में फ़र्क नहीं आता। अल्लाह की कसम, इसी तरह जिस तरह उसको ज़कात बराए रास्त नहीं दी जा सकती है, इसी तरह उसकी बेअदबी भी हरगिज़ नहीं की जा सकती है, उसके साथ गुस्ताखी नहीं की जा सकती है, उसके साथ गद्दारी नहीं की जा सकती है, उसके साथ बदकलामी नहीं की जा सकती है, उसके साथ बुरी नजर नहीं रखी जा सकती है। हाँ, अब ये अलग बात है, आप चाहते हैं कि सैयदजादा नेक हो, तो आप नेक बनाने के लिए वैसी तदबीर इख्तियार करें, वैसे अखलाक इख्तियार करें, वैसा तहज़ीब व तमद्दुन इख्तियार करें जैसे आमिना के लाल ने तरबियत करने की आपको तालीम अता फरमाई है। अखलाक के जरिए से, मोहब्बत के जरिए से, अदब के जरिए से, ताज़ीम के जरिए से उनसे ज़रूर आप गुजारिश कर सकते हैं, मगर आप उनके ऊपर मुसल्लत नहीं हो सकते हैं, आप उनको हक़ीर नहीं समझ सकते हैं, आप उनके साथ बदकलामी नहीं कर सकते हैं। लिहाजा मेरे प्यारे भाइयों, सादात इकराम नबी की आल है, सादात इकराम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के जिगर के टुकड़े हैं, सादात इकराम आले नबी औलाद अली हैं, ये हसनैन करीमैन के घर के बच्चे हैं, ये हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की औलाद है। लिहाजा हमारे ऊपर लाजिम है हम इनके साथ अदब करें, एहतराम करें, ताज़ीम करें, मोहब्बत करें और इनके साथ हुस्न सलूक करें। उम्मीद करता हूं कि जो बेअदबियां लोगों के दरमियान आम हो रही है, उस बेअदबियों को बस इस एक रिवायत से हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। हज़रत